క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం. Weakness of the heart is rather mean. అర్జున, ఈ నీచమైన మానసిక దౌర్బల్యమును తరమగొట్టు. ధైర్యముగా ఈ యుద్ధభూమి నందు నిలువుని ఆదేశించాడు కృష్ణుడు. Krishna commanded Arjuna, give up the faint-heartedness. Fight in this war with courage. హృదయ దౌర్బల్యమునకు మూల కారణము దేహాత్మ భావం. Body consciousness is responsible for faint-heartedness. ఈ దేహాత్మ భావమునకు అజ్ఞాన ప్రభావమే కారణం. The influence of ignorance, that is responsible for the body consciousness. ఏ తర్వాత అజ్ఞాన ప్రభావం చేత మానవుని యందు దేహాత్మ భావన పెంచుకొని తద్వారా మానసిక దౌర్బల్యుడవుతున్నాడు. The sum and substance of it is, on account of ignorance, man is developing body consciousness, and on account of body consciousness, he is becoming weak-minded. మానసిక దౌర్బల్యుడు ఎట్టి చిన్న కార్యమును కూడా సాధించలేడు. With weak-mindedness, one would not be able to achieve anything, even though it is small. కనుకనే మధ్య మధ్య గీతాచార్యుడు నాయమాత్మ బలహీనైన లభ్య అని హృదయ దౌర్బల్యము కలిగినటువంటి వాడు, బలహీనుడైనటువంటి వాడు ఎట్టి కార్యమును కూడా సాధించలేడని నిరూపించాడు. Gitacharya, in the process of doing Gita Upadesha, she has just said that a weak-minded person cannot achieve and accomplish even a small thing. This has been repeated by him a number of times. మానసిక దౌర్బల్యము కలిగినటువంటి వ్యక్తికి దుఃఖ మోహములు వెంటాడుతుంటాయి. A person who is weak-minded will be haunted by sorrow and infatuation. దుఃఖము ముందా లేక మోహం ముందా అనే విషయాన్ని మనం విచారించినప్పుడు మోహము ఉండినప్పుడే దుఃఖము మోహమును వెంటాడుతుంది. Between sorrow and infatuation, which is first, if we inquire into, we come to the conclusion, infatuation brings about sorrow. మోహమే లేకుండా దుఃఖము ఆ స్థానం నందే ఉండదు. Without attachment, there would be no sorrow. మోహము బింబము, దుఃఖము ప్రతిబింబము. Infatuation or attachment is the object and its image is sorrow. ఈ బింబ ప్రతిబింబములే మానవుని ప్రధానమైన విరోధులు. This object and its image, they are the primary enemies of man. ఈ మోహ దుఃఖములు మానవుని కృంగదీస్తున్నవి. This attachment and sorrow, they make him very weak. నాది, నేను, నావారు అనేటువంటిదే ఒక మోహం. Myself, my people and my things. This is infatuation or అది attachment. ఎంత కాలమైనప్పటికీ నాది, నావారు అనేటువంటి భావము ఉండినంత వరకు కూడాను ఈ దుఃఖం అనేటువంటిది వానిని వెంటాడుతూనే ఉంటుండాలి. As long as a man is having attachment, he would certainly be having sorrow. కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను నేను, నాది, నావారు అనేటువంటి స్థానము నుండి మనము, మనవారు అనేటువంటి స్థానమునకు మనం ప్రయాణం చేయాలి. Therefore, every human being has to travel from the stage where he identifies himself with the thing, himself, his own people and his own article. He has to go the next step of we, ours and our own people. నేను, నాది, నావారు అనేటువంటిది కేవలము స్వార్థపరమైనటువంటిది. I, my things and my people. This is saturated with selfishness. ఈ స్వార్థం అనేటువంటిది బంధన. Selfishness is bondage. క్రమక్రమేణా ఈ స్వార్థం నుండి పరాత్మనకు మనం ప్రయాణం కావాలి. From selfishness, we must travel gradually to selflessness. విద్యార్థులు చక్కగా గుర్తించేటువంటి విషయము ఒక ఎస్ఎస్ఎల్సి అని అనుకోండి, లేక 10th క్లాస్ అనుకోండి, ఎగ్జామినేషన్ అయిన తర్వాత వారి రిజల్ట్స్ అంతా
పేపర్లో వస్తుంటాయి. It is common experience for the students that after the examination of 10th standard or SSLC, the results are published in the newspaper. న్యూస్ పేపర్ లోపల ఒక 2 పేజీలంతా కూడాను ఈ రిజల్ట్స్ నంబరే ఉంటుంటాది. In a newspaper, almost 2 pages, the results, the numbers of the students have passed will be announced. కొన్ని లక్షల మంది నంబర్స్ అంతా ఉంటుంటాయి అక్కడ. There could be a lakh of people, the numbers will be announced there. అయితే విద్యార్థి చూచేది ఈ అన్ని నంబర్స్ చూడడు. తన నంబర్ ఎక్కడుందో దానిపైన మాత్రమే గమనం పెట్టుకొని ఉంటాడు. But any student is concerned to find out his particular number. He doesn't so much care for all the other numbers. ఇన్ని నంబర్స్ వచ్చినాయే, నా మిత్రులు ఇంతమంది పాస్ అయినారే అనేటువంటి విశాల భావము ఈ విద్యార్థిలో రాదు. A student doesn't have that feeling of broad-mindedness, seeing all the numbers. So many of my friends have passed. పూర్తి స్వార్థపరుడు కావటం చేత ఒక్క నంబర్ కోసమే తాను ఆ పేజీలంతా వెతుకుతూ ఉంటాడు. As he is extremely selfish, he will be searching only for one number and that is his number. ఇదే స్వార్థం. This is selfishness. ఈ స్వార్థమును కొంతవరకు లక్ష్యమునందు ఉంచుకొని పరార్థమును కూడాను అనుభవించుటకు ప్రయత్నించాలి. Based upon this selfishness, we should try to understand selflessness also. మరొక ఉదాహరణ, One more example. 10 మంది మిత్రులు చేరి ఒక ఫోటో తీసుకున్నారు. 10 friends have taken a photo. ఈ ఫోటోలో 10 మంది వచ్చారా లేదు, నా ముఖం ఎక్కడుంది, నా ముఖం ఎక్కడుంది, ముందు ఫోటోలో తన ముఖాన్ని మాత్రం ముందు చూస్తాడు. Anyone is interested in identifying his own photo among the 10. ఇది కూడాను కేవలము ఒక విధమైనటువంటి స్వార్థమైనటువంటి ఒక దృష్టి. This is also a type of narrow and selfish vision. ఈ స్వార్థంతో పాటు పరువు యొక్క ముఖమును కూడాను చక్కగా వచ్చినవా లేవా అనేటువంటి విషయాలను కూడాను మనం గమనించాలి. Along with his selfish feeling of looking at his own image in that particular photo, he has to try to find out how the other photo has come. మనది, మనము, మనవారు అనేటువంటి విశాల భావము లోపల సర్వుడి యొక్క యోగక్షేమాన్ని కూడాను చూసుకుంటుంది ఈ యొక్క మనస్తత్వము. With a feeling which is saturated with we, our things and our people, one would be able to just take care of the welfare of all the people. పూర్వము అర్జునుడు ఖాండవనము దహించాడు. Once upon a time, Arjuna destroyed a forest of Khandava. ఇంకా ఇంకా ఎన్నెన్నో యుద్ధములు గావించాడు. He has made a number of wars. ఆ పరిస్థితి యందు తానకు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క మమకారం కాని శోకము కాని రాలేదు. At the time of fighting those wars, he never got either the sorrow or attachment. అయితే ఈ మహాభారత యుద్ధం నందు మధ్యస్థానంలో నిలుచుకున్నటువంటి అర్జునుడు బంధువులను, మిత్రులను, పుత్రులను, పినతండ్రులను, తాతలను, గురువులను నావారు అనుకునేటువంటి వారిని చూచాడు. But the same Arjuna, standing in the midst of Mahabharata war, he took a view of his own close relatives, his own teachers, his own uncles, grandparents, and he got a particular feeling. ఇక్కడ నావారు అనేటువంటి యొక్క మమత్వము, ఈ మోహము రావటం చేత తాను అనేక విధములుగా కూడాను కొంత మోహములకు కట్టుబడి అజ్ఞానములకు గురి అవుతూ వచ్చాడు. He was subjected to the feeling of minus, and with that arose infatuation and consequently sorrow. రాయబారములకు పంపే సమయమునందు అర్జునుడు కృష్ణుడు కొంచెం ఆలస్యం చేస్తున్నాడే, తక్షణమే యుద్ధము గావించాలి అనేటువంటి ఉత్సాహంతో కృష్ణుని అనేక విధములుగా పురికొల్పుతూ వచ్చాడు అర్జునుడు. When Krishna was sent on peace mission, Arjuna was very much interested in waging a war, and he was trying to provoke Krishna to see that this mission fails. రాయబారమునకు అనేక విధములుగా ప్రయత్నం చేస్తుండేటువంటి సమయం లోపల కృష్ణ ఈ రాయబారంతో జరిగేటువంటి పని కాదు, యుద్ధములకు సిద్ధము కావటమే మంచిది అని ధైర్య సాహసములతో కృష్ణునికి చెప్పాడు.
Arjuna told Krishna with a lot of courage in his heart that Krishna, this particular thing is not going to be settled by కౌరవులు రాయబారముకు కుదిరేటువంటి వారు కాదు. Kauravas would not agree for this particular mission. ఎట్లనగా He may ask as to how this could be described. కాలకూటమున అమృతము కుజింపగీలా, nectar cannot arise out of the poison. భయగదావాగ్నిలో మల్లె పూల వెదజల్లు లీలా. How can you get a peace in the midst of the ocean of terror? ముష్కరుని మ్రోలా హితోక్తులు మేలా గుణజాల ఏలా ఈ సంధి మాటలిక గోపాల. He said, Gopala, why all these words of peace? They will never be acceptable to them. Let us not indulge in this kind of peace mission. కురచ బుద్ధుల కౌరవులరబర తొరగి మన పొత్తు కొత్తురా. Those mean-minded Kauravas, would they agree for and accept our proposal? చాలిక ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువములు కలియున యుద్ధము సిద్ధమనక కాలహరణమిక ఏలా. Is it possible to bring North Pole and South Pole together? Similarly, it is impossible to bring peace mission. Why do you make efforts in this particular direction, O Krishna? పాండవులు ఉత్తర దిశ ఎందున్నారు, కౌరవులు దక్షిణ దిశ ఎందున్నారు. ఈ ఇరువురు కలవాలంటే ఇటువైపున పడమరు ఇటువైపున తూర్పు అడ్డం వస్తుంది. కనుక మీరు కలవాలంటే ఇంకా పైనే కలవాలి కానీ కింద కలిసడానికి వీలు కాదని చెప్పినని దృఢంగా చెప్పాడు అర్జునుడు. Arjuna has explained that Pandavas are on the northern side, Kauravas are on the southern side, and between them the east and west come. If at all they'll have to join together, they'll have to join only in heaven and not on earth. And that way he just ఆర్ హెవెన్ ఆర్ హెల్, heaven or hell, but not certainly on earth. కనుక ఈ విధంగా ఆలస్యం చేయుచున్నటువంటి కృష్ణుణ్ణి అనేక విధములుగా కూడాను తాను తొందర చేస్తూ వచ్చాడు అర్జునుడు. Arjuna was trying to hasten up all these things with Krishna, who was trying to show a little కారణమేమి? తన బంధువులను, తన మిత్రులను, తన యొక్క గురువులను, తన యొక్క తాతలను ఎవరిని చూడలేదు. What is the reason for this attitude of Arjuna at that time? He did not see any one of his relatives, grandparents and none so ever. దృష్టి కొంతవరకును వికసించక పూర్వము ఇది విశాలమైన భావంగా ఉండినది అర్జునుకు. Before the vision was blossom, it seems Arjuna had very broad vision. యుద్ధ భూమిలో మధ్య భాగంలో నిలిచిన సమయం లోపల అందరినీ దృష్టిని ప్రసరించాడు. Once he stood in the middle of the war field, you can look at the relatives. ఆనాడు యుద్ధములకు పురుకల్పినటువంటి యొక్క అర్జునుడే ఈ మధ్యస్థానం నందు నిలిచి, కృష్ణ ఇందరి బంధుమిత్రు గురు పుత్రుల జంపి భరించుటెట్టులో నా కన్నులు తిరుగుచున్నవి కాలము గడపక కదలు మించికి. The same Arjuna, when he stood in the middle of the battlefield, took a look at the close relatives and friends. His eyes began reeling and he suffered from giddiness, and he just said, well, Krishna, I would not be able to fight the war. ఈ మాటలు విన్న తక్షణమే అర్జునుడు చూచి కృష్ణుడు మండిపడ్డాడు. The moment రుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం అని కొంతవరకు దూషించాడు కూడా అర్జున్ని. The moment Krishna heard these words of Arjuna, he was very much angry. He admonished him by telling, it is mean-mindedness. ఈ విధమైనటువంటి పిరికి పంద యుద్ధములకు సిద్ధం ఎందుకు కావాలి? Such a timid fellow as you are, why did you get ready for the war? కేవలము ధీరత్వంగా నిరూపణ చేసి ధీరుడై ప్రతిపిస్తున్నావు. You posed as if you are a hero and a courageous fellow, but you seem to be suffering from timidity. ఇలాంటి శోకముతో బాధపడేటువంటి వ్యక్తి కేవలం వైద్యులకు శిష్యుడే కానీ యోగులకు శిష్యుడు కాదు. A person who suffers from such faint-heartedness can be a disciple of a doctor and not a disciple of a yogeshwara. కనుక ఇలాంటి వాడిని నా శిష్యుడని చెప్పుకోవటం కూడాను సిగ్గుచేటుగా ఉంటున్నది. I feel ashamed of accepting you as my disciple. యుద్ధము అప్పటికప్పటికి ఉట్టిపడినటువంటిది కాదు. War did not arise suddenly. ఇది 3 నెలల నుంచి కూడాను దీని యొక్క రాయబారం జరుగుతూనే ఉంటుండాలి.
The mission has been going on for the past 3 months and preparations also. ఆనాడే ఈ విధమైన యొక్క దీనిని ప్రదర్శించి ఉండిన నేను ఇందులో పాల్గొని ఉండేటువంటి వాడిని కాను. If only in the beginning itself he has shown this kind of disinclination, I would not have taken up this particular task at all. బంధువులకు స్నేహితులకు అనేక విధములుగా పత్రములు రాసి వారి యొక్క సమ్మతిని పొంది ఈనాడు సర్వ బంధువులు కూడా చేరినటువంటి ఈ సమయం లోపల ఈ ఛాత్ర ధర్మం నిర్మూలం చేసుకుంటున్నావు. After writing letters to friends and relatives, getting their approval, and after assembling all of them, then you are just destroying your own true spirit of Chhatra. నీవు దౌర్భాగ్యుడు, దౌర్భాగ్యుడవు. You are an unfortunate fellow and a faint-hearted one. అంతే కాదు, నీవు పిరికి పందవు అన్నాడు. You are extremely timid fellow. నీ బోటి వారిని చూచి ఇంకా రాబోయేటువంటి జనరేషన్ అంతా కూడాను నీ యొక్క మనమళ్ళు కొడుకులు కూడాను నీ యొక్క పరాక్రమం చూచి నవ్వవలసి వస్తుందన్నాడు. The coming generation will have to laugh at your lack of courage. నీవు అర్జునుడు అని పేరు పెట్టుకున్నావు. You have taken the name of Arjuna. అర్జున అనగా దీనికి అర్థం ఏమిటి? What is the meaning of this word Arjuna? ఈ అర్జున అనగా పవిత్రము అని, నిర్మలము అని దీనికి అర్థం. Arjuna actually means sacredness and purity. ఇలాంటి నిర్మల నిశ్చలమైనటువంటి యొక్క అర్జునులకు ఈ మాలిన్యము, ఈ దౌర్భాగ్యము ఎందుకు ప్రవేశించింది? For such a person as Arjuna, who is pure and who is sacred, దీనికంతా మూల కారణము అజ్ఞానము. for this the most important reason is ignorance. ఈ యొక్క రోగమును చక్కగా కనిపెట్టినటువంటి వైద్యుడు కనుక నారాయణుడు దానికి తగినటువంటి యొక్క చికిత్సకు పూనుకుంటున్నాడు. Narayana being fully aware of the nature of this particular disease, he got himself prepared to treat it. భగవద్గీత ప్రారంభమైన తక్షణమే ఏ కర్మయోగము, ఏ ధర్మయోగము, ఏ యొక్క నిష్కామ కర్మను ఇలాంటి బోధనలు చేయవచ్చును, భక్తి యోగమును కూడా బోధించవచ్చును. In the beginning of Bhagavad Gita itself, Krishna could have taught Bhakti Yoga or Karma Yoga or Nishkama Karma Yoga. అసలు కృష్ణుడు మాట్లాడడానికి ప్రారంభించడమే 2వ అధ్యాయం. Krishna commenced speaking only in the 2nd chapter. మొదటి అధ్యాయం అంతా కూడాను అర్జును యొక్క గొడవ ఏడ్చుకోవటంలోనే సరిపోయింది. The entire 1st chapter is devoted to the record of the weeping and the crying of ఏ మాత్రము అందులో కించిత్ మాట అయినా కూడాను తాను ఉపయోగపెట్టలేదు. Krishna did not interfere at all, even for a small while, for a little while. 2వ అధ్యాయములో ప్రారంభించింది 11వ శ్లోకం. In the 2nd chapter, from the 11th sloka, Krishna began teaching. అంతవరకు ఓపిక పట్టుకున్నాడు కృష్ణుడు. Krishna exercised patience until such time. అయ్యా నీ సరుకు ఇంక అయిపోయిందా అని ప్రశ్నించాడు. He questioned, have you exhausted all your stock? ఉన్న సరుకు అంతా తలలో నింపుకున్నదంతా కూడాను పిల్లలు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో పోయి పేపర్లో చూసినట్టుగా ఎంటీ హెడ్ అయిపోయింది అర్జునుకి. Just as students' head become empty after writing the examination, Arjuna's head became empty after exhausting all his sorrow in the form of 1st chapter. అప్పుడు ప్రారంభించాడు కృష్ణుడు. Then Krishna commenced. నీ ఎందుకు కార్పణ్య దోషము ప్రవేశించింది. In you, the defect of mean-mindedness, weakness has entered. దీనికి తగినటువంటి వైద్యం చేస్తానని తాను పూనుకున్నాడు. I know how to treat it, I will do it, he said. కారణమేమనగా అజ్ఞానమే ఈ మోహమునకు, ఈ శోకమునకు కారణమని గుర్తించాడు. Ignorance is responsible for this attachment and infatuation. This was recognized by Krishna. అప్పుడే సాంఖ్య యోగమును ప్రారంభించాడు. Then he commenced Sankhya Yoga. సాంఖ్య విషయమునకు సంబంధించినటువంటి ఆత్మ, అనాత్మ భావము, స్వరూపము యొక్క తత్వం. Sankhya Yoga primarily deals with Atma and Anatma, sentient and insentient articles. అజ్ఞానములో ఉండినటువంటి వానికి ఈ ఆత్మ, అనాత్మ అనేటువంటి విషయములు ఎట్లా అర్థమవుతాయి? A person who is so clean, ignorant, how could he understand Atma and Anatma? దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ. One prime example for this. రోగంతో ప్రమాదమైనటువంటి స్థితిలో ఉండినటువంటి వానికి డాక్టర్ మొట్టమొదట ఆ ప్రమాదమును తప్పించేటువంటి మెడిసిన్స్ ఇవ్వాలి. When a patient is in great danger, doctor has to see that he goes out of danger. తదుపరి తగినటువంటి ఉపచారము చేయాలి. After that, he can undertake the other treatment.
మొదలు ప్రమాదము ఉంచుకొని పోతుంటుంటే ఉపచారాలు చేస్తూ కూర్చుంటే ఈ ప్రమాదము తప్పదు. When he is in great danger, unless he is saved from that, the other things will not be of much avail. మొట్టమొదట ప్రమాదమును కొంతవరకు చల్లార్చి తదుపరి ఉపచారంలో ప్రారంభించాలి. First to save him from the danger and then give the other treatment. మునిగిపోయేటువంటి వాడిని మందులు లేవదీసి తదుపరి కొన్ని ఉపచారములు చేయాలి. If a person is getting drowned, take him out, bring him to the bank, then you can give the other treatment. వాడు మునిగిపోతుంటే వాడికి ఉపచారాలు చేయడానికి పోతుంటే మునిగి చచ్చిపోతాడు. When he is getting drowned, if you want to just give him all sorts, if you want to try to give him comfort, అదే విధంగానే అర్జునుడు శోకమోహములో మునిగిపోతున్నాడు. in the same way, Arjuna was sinking and he was full of sorrow and attachment. కనుక మొదలు శోకమోహములకు తగినటువంటి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. Therefore, in the first place, the treatment will have to be to deal ఆ బలహీనతలో ఉండినటువంటి వానికి ధైర్య సాహసం అనేటువంటి చక్కని స్ట్రాంగ్ ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చాడు అర్జునుడు, కృష్ణుడు. Krishna gave a strong injection of courage and valor in order to save him ఈ from sorrow and ధైర్య సాహసములను అందించే నిమిత్తమై ఈ ఆత్మ అనాత్మ యొక్క విషయాన్ని బోధించడానికి ప్రారంభించాడు. in order that Arjuna gets courage and valor, he explained Atma and Anatma. అర్జున, భయభ్రాంతులతో మనం ఎట్టి చిన్న కార్యములు కూడా సాధించలేము. Arjuna, with fear, we would not be able to accomplish anything. కనుక నీవు ధైర్యంతో నిల్చాలి. Stand courageously. ఏ విధమైన భయానికి అవకాశం కాకుండా చూసుకోవాలి. Don't give room for any type of fear. బీ ఫియర్లెస్. Be fearless, he said. ఈ విధంగా నువ్వు ఉండినప్పుడే నీతో ఎంత కార్యములను కూడా నేను సాధిస్తాను. Only when you are like that, I can make you to achieve many things. కృష్ణుడు ఆసనందు కూడా నవ్వుతూనే ఉంటున్నాడు. Even at that time, Krishna was found smiling. అర్జునుడు ఏడుస్తూనే ఉన్నాడు. Arjuna was crying. నవ్వేవాడు నారాయణుడు, ఏడ్చేవాడు నరుడు అని. The one who is always smiling is Narayana. The one who cries is Nara. ఏడ్చేవాడు అజ్ఞాని, నవ్వేవాడు జ్ఞాని. A crying person is ignorant. A person who is always ఈ smiling. జ్ఞానాజ్ఞానములు అనేటువంటివి ఇక్కడనే ఉంటుండాలి, కనిపిస్తూనే ఉంటుండాలి ఆత్మ అనాత్మ యొక్క విభాగంలో. The difference between wisdom and ignorance can be seen there itself. కృష్ణుడు ఆత్మ, Krishna is Atma. ఇంకా అర్జునుడు అనాత్మ. Arjuna is Anatma. నీది నాది సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని నీకు బోధిస్తానన్నాడు. Krishna said, things relating to me and to you, I would like to explain. నేను నీవు కావాలా, నీవు నేను కావాలా? I should become you and you should become me. Krishna said. నేను నీవు కావాలనుకుంటే నేను ఒక దౌర్బల్యుడు కావాలి. If I should become you, I should also become weak-minded. నాకు ఇట్టి దౌర్బల్యం నాలో ఏమాత్రం కూడా ప్రవేశించదు. It is impossible for any entry of such weakness in me. నీకు నీవు నేను కావాలని ఆశిస్తున్నావా? నన్ను ఫాలో చేయి. If you want to become me, then you have to follow me. అప్పుడే కరిష్యే వచనం తవ అన్నాడు అర్జునుడు. స్వామి, మీ ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను నడుచుకుంటానన్నాడు. Then Arjuna said, Swami, I would implicitly follow your command. ఈ విధముగా ముందు అతనికి ధైర్య సాహసములను అందించి కార్యములందు ముందంజ వేసేటువంటి యొక్క ఉత్సాహాన్ని ప్రోత్సాహంగా అందించాడు. After giving sufficient encouragement and courage to Arjuna, he made him to undertake fighting and action. ఈ సాంఖ్య యోగములో మొట్టమొదట దేశం యొక్క తత్వాన్ని గురించి బోధిస్తూ వచ్చాడు. In the first place in the Sankhya Yoga, things relating to body were taught. అర్జున, నీవు చూసినటువంటి వారందరూ నీ బంధువులని, నీ మిత్రులని నీవు భావిస్తున్నావు. Arjuna, the people whom you have seen, you are thinking that they are your relatives and friends. ఎవరు బంధువులు, ఎవరు మిత్రులు? Who is relative and who is a friend? ఎవరు దేహి, ఎవరు దేహము? Who is body and who is the individual? దేహములంతా కూడా కేవలం నీటి బుడగల వంటివి. All the bodies are like water bubbles. నీ బంధువులు, నీ మిత్రులు సర్వులు కూడాను ఈనాడు మాత్రమే కలిగినటువంటి వారు, చేరినటువంటి వారు కాదు. All your relatives or friends, they are not present only today. అనేక జన్మల నుండి వారు, నీవు, నేను కూడా వస్తూనే ఉన్నాం, పోతూనే ఉన్నాం. For a number of births, all of them existed and you existed and we also existed. దేశము,
ఇంద్రియము, మనస్సు, బుద్ధి ఇవి కేవలము మానవుని యొక్క ఉపాధులు. Body, mind, intelligence, these are all only adjuncts of a person. ఇవి ఉపాధులనగా మనము ధరించినటువంటివి వస్త్రముల వంటివి. These are something like the clothes that we have worn. ఇవి మనము ఇవి జడములైనటువంటివి. These are all inert. ఈ జడములైనటువంటి దానికోసము సంబంధ బాంధవ్యమును నీవు అభివృద్ధి పరచుకొని ఈ శోకమోహముకు గురి కావద్దు. Why do you develop friendship with such inert things and subject yourself to sorrow and ఈ anxiety? కర్తవ్యాన్ని నీవు నిర్వర్తించు. Discharge your duty. నీ బంధువులకు, నీ మిత్రులకు తగినటువంటి గౌరవ మర్యాదలు నువ్వు చేయవచ్చును. All the honor and the other things due to your friends and relatives. అయితే But ఈ యుద్ధ భూమిలో వాయు వరుసలకు ఏమాత్రం కూడా సంబంధం ఉండదు. in a battlefield, there cannot be any room for such kind of feeling. ఒకరు ఎదురు పార్టీ, రెండవది వారిని ఎదిరించేటువంటి పార్టీ. There are two parts, one opposite to the other. ఇక్కడ రెండు లక్ష్యాలు మాత్రమే ఉంటుండాలి. There are only two objectives. కనుక ఈ విధమైనటువంటి యొక్క బంధుమిత్రుల యొక్క సంబంధం అనేటువంటిది ఈ యుద్ధ భూమిలో ఏమాత్రం కూడా వాయు వర్తడానికి పెండిండు కావు అని చెప్పాడు. To have such kind of feeling in a battlefield, it is not something like a marriage function. కనుక నీవు యుద్ధ భూమిలో ఉన్నావా లేక భద్రభూమిలో ఉన్నావా? Are you in a battlefield or are you in any other place? కనుక యుద్ధములకు వచ్చినటువంటి వాడు యుద్ధము గావించు. You have come for fighting, fight. దీనిని ఆధారం చేసుకుని ధృతరాష్ట్రుడు మొట్టమొదటి శ్లోకం లోపల ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతోత్సవ మామక పాండవైవ కింకుర్వత్ సంజయ అన్నాడు సంజయుని చూచి. On the basis of this, Dhritarashtra asked Sanjaya, what are my people doing and what are Pandavas doing? ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే ఈ రెండు కాదు, ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రమునందు In the battlefield, which is the battlefield of based on dharma, what are they doing? యజ్ఞయాగాది క్రతువులు ఆచరించడం చేత అది ధర్మక్షేత్రంగా మారింది. It is a place where sacrifices have been done and therefore it may be described as కురునందనంలో ఆడుకున్నటువంటి ప్రదేశం కనుక దీనికి కురుక్షేత్రం అని పేరు వచ్చింది. Children of Kuru have played on that particular field. Therefore it is కనుక ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో ధర్మక్షేత్రమైనగా ఏమి అనేక విధమైనటువంటి స్వార్థరహితమైన పవిత్రమైన దివ్యమైన నవ్యమైన భవ్యమైనటువంటి భావముతో కూడినటువంటి all sacred, auspicious things have been done in that particular field. Therefore it will be described as అనగా దీనికి మన దేహమునే ప్రమాణంగా తీసుకుందాం. we can take our own body as an example. పుట్టినప్పుడు ఈ దేహము నిర్మల నిశ్చల నిస్వార్థమైనటువంటి రీతిగా పశుపాపగా ఉంటుంటాది. When this body was born, it is pure and unblemished. ఎట్టి కామక్రోధ లోపమోహమైనటువంటి ఈ అరిషడ్ వర్గంలోకి ఏమాత్రము తాను బానిసుకోవాలి. It was not a victim of any of these 6 enemies of man. నిరంతరము ఆనందంతో చిరునవ్వులు చిందలు దొరుకుతుంటాది సంచి బిడ్డ. A small child just born would always be happy. ఒక్క ఆకలికి మాత్రం ఏడుస్తుంది గాని అన్య భావనలకు ఏమాత్రము తాను యోచన చేయదు. It cries only when it is hungry. Otherwise not. It will always be happy. దొంగ వచ్చి చూచినా నవ్వుతుంది, దొర వచ్చి చూచినా నవ్వుతుంది సంచి బిడ్డ. Whenever, be it a thief or be it a king, whoever takes a look at it, it smiles at them. కొట్టడానికి వచ్చినటువంటి వాడిని చూసి నవ్వుతుంది, ముద్దెత్తడానికి వచ్చినటువంటి వాడిని చూసి నవ్వుతుంది. It will laugh and smile at a person who has come to beat it or who has come to fondle it. Kiss it. అదే విధంగానే చంటి బిడ్డలో నిర్మలంగా ఉంటుంటాది కనుక ఆ వయసు అది ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి దేహము. Child, as it will be pure, it will be described as Dharmakshetra. అనగా ఎట్టి గుణములకు సంబంధం లేనటువంటి యొక్క పరిస్థితిలో ఉండేటువంటి దేహములకి ధర్మక్షేత్రము అని. A body which is not affected by any of the gunas, sattva rajas tamo, is Dharmakshetra. పెరుగుతూ ఇందులో అనేక గుణములు పెరుగుతూ వస్తుంటాయి. As the body grows on, it goes on collecting different types of qualities. ఈర్ష్య, అసూయ, డంబము ఇత్యాది అహంకారము, క్రోధము, పాపము, మోహము ఈ గుణములు పెరుగుతూ పోయేటప్పటికి ఇది కురుక్షేత్రంగా మారిపోతుంది. Jealousy, hatred and infatuation, attachment, when all these things develop, this becomes Kurukshetra. కాబట్టి ధర్మక్షేత్రము ఇదే, కురుక్షేత్రము ఇదే.
Therefore, the same body is Dharmakshetra and it is Kurukshetra also. ఈ మంచి చెడ్డలు రెండు కూడా మన కురుక్షేత్రంలో ఉంటున్నాయి. Both good and bad are, they find a place in our heart. పాండవ కౌరవుల యొక్క యుద్ధము 18 దినములు మాత్రమే జరిగింది. The war between Pandavas and Kauravas was there, but it lasted only for 8 ఈ years. మంచి చెడ్డల యొక్క గుణముల యుద్ధము జీవితం అంతా జరుగుతుంటాది. But the war between good and bad, it goes on throughout the life. దీనికి ఒక ఎండ్ అనేటువంటిది, అంత్యం అనేటువంటిది లేదు. There is no end for this war. కనుకనే అతను ఆ దృష్టి అందించుకొని ఇలాంటి ధర్మక్షేత్రమైన కురుక్షేత్రం నందు పాండవులు కౌరవులు నావారు అనగా ఏమిటి, మమత్వంతో కూడినటువంటిది నావారు. My people, Kauravas and Pandavas, ఈ మమత్వంతో కూడినటువంటిదే ఈ రజో తమో గుణము. Rajatama attributes and gunas, they are associated with Mamatvam. మామక పాండవాశ్చైవ, పాండవ అనేది ఏమిటి, ప్యూర్, అది సాత్వికమైనటువంటి యొక్క గుణము. The word Pandava stands for purity and sattvic nature. తెల్లదనమునకు నిర్మలత్వానికి పాండవత్వము అని పేరు. For whiteness and purity, the word used is Pandavatvam. ఎవరికైనా తెల్ల జబ్బు వచ్చిందంటే పాండు రోగం ఉంటారు. పాండు అనేది ఏమిటి, తెల్ల జబ్బు అని, తెల్లగా ఉండేటువంటి. If any person gets a disease, it is called Pandurogam. పాండురాజుకు అదే జబ్బు. The king Pandu suffered from that. అతని పేరు కూడాను పాండు. His name also is Pandu. కనుక అతని పుత్రులైనటువంటి వారు కాబట్టి ఇతను పరిశుద్ధమైనటువంటి యొక్క వారు పాండవులు. The children of Pandu, therefore, are pure. అనగా దీని యొక్క అంతరార్థం ఏమిటి, రజోగుణ తమోగుణములకును సాత్వికమునకు యుద్ధం ప్రారంభమైంది. In other words, the inner significance of it is a war commenced between Satvika Guna and Rajoguna and Tamoguna. ఈ ఇరువురు చేరి కిముకురువత్ సంజయ, ఏం చేస్తున్నారప్పా అని అడిగాడు. Dhritarashtra asked Sanjaya, these two people, what are they doing? ఏమైనా అర్థం ఉందా? యుద్ధం చేయడానికి పోయినటువంటి వాళ్ళు అక్కడ ఫుట్బాల్ ఆడుతా కూర్చుంటారా? యుద్ధమే చేస్తారు. Why was this question asked? Is there any meaning in this question? When they have gone for a war, they would certainly fight. They would not be playing. ఈ ధృతరాష్ట్రుడు ఈ ప్రశ్న అడగటంలో ఒక అంతరార్థం ఉంటుండాలి. But there is an inner meaning behind this question. ఏమిటనగా అది ధర్మక్షేత్రం. The explanation is that this is Dharma Kshetra. నా కుమారులు దుష్టులు దుర్మార్గులే. My children are bad ones, wicked ones. అయితే ఆ ధర్మక్షేత్రంలో ప్రవేశించేటప్పటికి వీరికి ఏమైనా మానసిక పరివర్తన కలిగి ఉండవచ్చు. After they have entered in that particular field of dharma, there could be some mental ఈ transformation. పరివర్తన జరగటం చేత ఒక కాంప్రమైజ్, ఒక రాజకీయమైన కుదిరినారో ఏమో అనేటువంటి ఉద్దేశంతో అట్లా అడిగాడు. After they have entered that sacred land, it is possible that the minds must have been transformed. There could have been some compromise. లేకపోతే యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళిన వాడు యుద్ధమే చేస్తారు కానీ ఇంకే విధమైన పుట్టనం చేయడానికి వీలు లేదు. People who have gone for a war, they would otherwise certainly fight. They cannot do anything else. అయితే అడిగిన వాడు ఎవడు? But then, who is the person who has asked this question? అతనే ధృతరాష్ట్రుడు. He is Dhritarashtra. ఇతనే ధృతం రాష్ట్రం, ఇది ధృతరాష్ట్రము అని. ధృతరాష్ట్రుడు అనగా ఎవరంటే తనది కానటువంటి దానిని తనదిగా భావించుకునేవాడు ధృతరాష్ట్రుడు. Dhritarashtra refers to the one who considers things which do not belong to him as his. దేహము తాను కాదు, He is not the body. తాను కానటువంటి దేహము తాను అని భావిస్తున్నాడు. He considers the body which he is not as he. ఇంద్రియములు తాను కాదు, He is not the sense of. తాను కాని ఇంద్రియములు తాను అని గర్విస్తున్నాడు. But he takes pride in the fact that he is the senses. అనగా తనది కానటువంటి రాజ్యమును తనదిగా భావించుకునేటువంటి వాడు ధృతరాష్ట్రుడు. Any person who considers the kingdom which is not his as his own, he is Dhritarashtra. కనుక ఎవరు ధృతరాష్ట్రులు అనగా అందరూ ధృతరాష్ట్రులే. తనది కాని దేహాన్ని తనదిగా భావించుకుంటున్నారు, తనది కాని ఇంద్రియాన్ని తనదిగా భావించుకుంటున్నారు. దాని నిమిత్తమై అనేక విధమైన సోహమోహములకు గురి అవుతున్నారు. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా నువ్వు ధృతరాష్ట్రుడే. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అనేటువంటి అంతర్ధృతరాష్ట్రునికి ఆధారం చేసుకొని ఈ హృదయ క్షేత్రమునందు ఈ మంచి చెడ్డల యొక్క సంబంధమైనటువంటి యొక్క యుద్ధములే ఇదే మహాభారత యుద్ధంగా భావించుకుంటూ వచ్చారు. If you ask, all people are Dhritarashtra's because they identify themselves with the body which is not a fact. They identify themselves with the senses which is a fact, and therefore they are all of them can be described as Dhritarashtra's only. కనుక ఇక్కడ విన్నటువంటి వాడెవడు? అర్జునుడు. Who is the person who heard the entire thing? It was Arjuna.
పాండవుల్లో ఇంతమంది ఉంటున్నారు, గొప్ప గొప్పవారు. మహాధర్మమూర్తి అనేటువంటి ధర్మజుడే ఉంటున్నాడు. Among the Pandavas, there are people who might be better. For example, Dharmaja himself. ధర్మజునికి ఎందుకు ఇంత పవిత్రమైనటువంటి గీతను బోధించి ఉండకూడదు? Why was not this sacred Gita taught to Dharmaraja? అతనికి సర్వబలములు కూడా ఉంటున్నాయి. He had all the strength. పూరి భుజబలము, బుద్ధిబలము, గతబలం ఉండేటువంటి వాడు చూస్తామంటే భీముడు ఉన్నాడు కదా. If you take the physical prowess, there was Bhima. భీముడికి కూడా ఎందుకు బోధించుకుండకూడదు? It could have been taught to Bhima, but why not? అయితే అర్జునికి మాత్రమే ఎందుకు బోధించాలి? What is the reason for teaching this? దీనిని కూడా మనం గీతలో మొట్టమొదట కొంచెం గుర్తించాలి. In the first place, we have to understand the inner significance of this. ధర్మజుడు మంచివాడే, ధర్మమూర్తియే. Dharmaja is the embodiment of Dharma, no doubt. అయితే అతనికి పూర్వతాపము లేదు, పశ్చాత్తాపం ఉంది. He did not have foresight. He had only repentance. అనగా ముందు జరగబోయేటువంటి దానిని గురించి తాను ఏమాత్రం కూడాను విచారించడు. జరిగిన తరువాత అయ్యో ఈ విధంగా జరిగిపోయింది అని విచారిస్తాడు. He did not think of the future consequences of things. Only after things happen, then he repents. ఇంకా భీములకు భుజబలముంది, గదబలముంది, కండబలం ఉంటుండాలి, కానీ బుద్ధి బలం లేదు. If you take Bhima, of course he had physical strength, valor, prowess, but he did not have intelligence. తనకేమైనా కోపం వచ్చినా పెద్ద వృక్షాన్ని కూడా వేర్ల వరకు పెరిగి ఇందతోనే పోట్లాడటానికి సిద్ధమవుతాడు. If he gets angry, he would be able to take out a tree with the roots and prepare to fight. కానీ బుద్ధి బలము తక్కువ. But he did not have much of intelligence. అర్జునుడికి ఏ బలం ఉంటుండాలి అంటే పూర్వతాపమే ఉంటుండాలి. Arjuna, on the other hand, had foresight. అర్జునుడు చెప్పాడు యుద్ధములకు పూర్వమే, కృష్ణ ఇంతమంది బంధువులందరినీ, మిత్రులందరినీ చంపి ఈ రక్తపు కూడు భుజించుట కంటే నేను బిచ్చమెత్తడానికైనా వెళ్తాను, నేను యుద్ధం చేయనన్నాడు. ముందుగానే పూర్వతాపమే తాను అనుభవించాడు. For example, Arjuna told Krishna, well Krishna, I would rather beg alms elsewhere, but not fight this war, because it means so much of suffering. ధర్మరాజు అట్ట చేయలేదు. యుద్ధం అంతా అయిన తర్వాత విశ్రాంతిగా ఇంటిలో కూర్చొని, అయ్యో నా బంధువులందరూ పోయిరే, నా వారందరూ వెళ్ళిరే, ఇంక నేను ఇలాంటి రాజ్యం ఏలి ప్రయోజనం ఏమిటి అని అప్పుడు విచారిస్తూ వచ్చాడు పాపం. In contrast to this, Dharmaraja, after the war was waged, and after he lost all his relatives, sitting in his house, he was repenting for what happened. అనుకని తమరు సేయంగా మరియు కార్యమును గుర్చి మంచి చెడ్డలు చంకగా పొందుపరచి చేరు తప్పునుగా కట్టి చింతలేక వేగిరించనతో నది విషమయగును అన్నాడు. Therefore it is said that if any person without discrimination and thinking, if he has does anything which is bad, he will not repent. ఇది దశరథ మహారాజు యొక్క స్వభావం. This is the nature of Dasaratha, King Dasaratha. తానేదో దేవాసుల యుద్ధమునందు తాను వారిని జయించుటకై రథమునెక్కి తన యొక్క మూడవ భార్య అయినటువంటి కైకను తీసుకుని వెళ్ళాడు. In the war between the gods and demons, he went and participated, taking Kaikeyi in his chariot. కైకేయి కేకేయి రాజపుత్రి అనగా కాశ్మీర్ దేశ రాజు యొక్క పుత్రి. Kaikeyi is the daughter of the king of Kashmir. ఆమెకు అస్త్రశస్త్ర విద్యములు చాలా గొప్పగా తెలిసినటువంటిది. She was very well informed in the అసలు రాములకంతా కూడా అస్త్రశస్త్ర విద్యలంతా నేర్పించింది కైకేయి. It was Kaikeyi, in fact, who taught Rama archery and other things relating to war. కృష్ణావతారంలో సత్యభామ, రామావతారంలో కైకేయి ఈ అస్త్రశస్త్ర విద్యలో ఆరితేరినటువంటి వారు. During Krishnavatara, Satyabhama, and during Ramavatara, Kaikeyi are extremely. ఈ రథంలో ఈ కైకేయిని తీసుకెళ్లినప్పుడు ఈ యుద్ధం చేస్తున్న సమయం లోపల ఆ యొక్క చక్రములకు ఒక శీల ఉంటుంటుంది, అది ఊడిపోయింది పాపం. When Dasaratha was fighting the war, into this chariot there was a particular rope which was missing and which was. అది ఊడిపోయిందంటే చక్రం కింద పడిపోతుంది. It is likely that the wheel would come off the chariot. ఆ సమయంలో తన భర్తకి ఏమైనా కూడా అపజయం కలుగుతుందో ఏమో అని తన వేలిని ఆ యొక్క దీనిలో పెట్టి ఆ యుద్ధం లోపల కాపాడింది. In that particular situation, Kaikeyi used her finger to insert
and see that the wheel does not come off the chariot and save. ఈ విజయాన్ని సాధించిన తరువాత చూచాడు దశరథ మహారాజు, రక్తం కారిపోతుంటుండాలి కైకేయి చేయి నుంచి. After achieving victory, King Dasharatha had a look at Kaikeyi. Her hand was profusely ఈ bleeding. విషయమును చూచి, కైక నీ వల్ల నేను విజయం సాధించగలిగాను కనుక నీవు ఏదైనా 2 వరములు కోరుకో నేను ఇస్తాను అన్నాడు. After seeing this particular plight, she was so pleased with Kaikeyi's services. She said, Kaika, you can ask any 2 boons. అనగా ఆ సమయము చెప్పలేదు, ఆ కోరికను చెప్పలేదు. While granting boons, he did not specify a time period. He did not specify this specific boons as such. నీకు ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో ఇష్టం వచ్చిన కోరికను కోరుకోమని 2 ఆమెకి అప్పచెప్పాడు. He has given the freedom to ask for 2 boons anytime, any of the boons. ఒక కాలమైనా నిర్ణయం చేయాలి, కోరికలైనా నిర్ణయం చేయాలి. Either the time of granting the boons will have to be specified. కనుకనే ముందు వెనుక యోచించకుండా వరం ఇచ్చేసేసినాడు. Without thinking the consequences, she has just granted the boons. ఆమెకు ఇష్టం వచ్చిన సమయంలో ఇష్టం వచ్చిన కోరికలే కోరుకుంది. అప్పుడు ఎవరు తప్పు? కైక తప్ప, దశరథుని తప్ప? దశరథుని తప్పు. Kaikeyi asked for the boons at a time which was appropriate for her, and the boons also were decided by her. It is not the mistake of Kaikeyi, it is the mistake of the... కనుకనే వేగిరించనుతో నది విషం యగును అన్నాడు. అది తొందరపట్టము కొన్ని విషయం లోపల చాలా ప్రమాదం అవుతుంది. Therefore, haste makes waste and it becomes poisonous. That is what it says. అదే విధంగానే ఇక్కడ అర్జునుడు యందు ఉండినటువంటి యొక్క ప్రభావం చేత, ప్రేమ చేత అర్జును యొక్క తత్వాన్ని కూడాను ముందు వెనుక యోచించకుండా కృష్ణుడు ఏమాత్రము పని చేయలేదు. Therefore, Krishna, who had a lot of affection for Arjuna, he looked to all the effects and implications and then only he taught him Gita. కనుక అర్జునుడి యొక్క ముందు వెనుకలు యోచించి తదుపరి ఈ విధంగా తాను యుద్ధములకు సిద్ధమయ్యాడు అర్జునుడు. ముందు వెనుక యోచించి, అనగా యుద్ధము లోపల ఎంతమంది బంధుమిత్రులు పోతారో ఇదంతా జరిగిన తర్వాత నేను ఎవరి కోసం యుద్ధం చేయాలి, ప్రజలే లేనప్పుడు నా యొక్క రాజ్యం ఏమిటి అని ఈ విధంగా కూడా ముందు రాబోయేటువంటి విషయాన్ని యోచిస్తూ వచ్చాడు. Arjuna foresaw what is going to happen after fighting the war, and therefore he just said, I do not want to fight because the consequences will be very bad. కనుక పశ్చాత్తాపం కాకుండా పూర్వతాపంతో నిండినటువంటి వాడు అర్జునుడు. He was not feeling sorry after the event was over. Before the event took place, he was feeling sorry. ఈ పూర్వతాపం ఎలాంటి వారికి వస్తుంటే పరిశుద్ధ హృదయం కలిగినటువంటి వారికే వస్తుంది. That feeling of sorry before the event takes place will be obtained only in pure heart. అందువలనే అర్జున అనగానే పవిత్రము, ఒక పరిశుద్ధము అయినటువంటి హృదయం కలవాడు అని అర్థం. Therefore, Arjuna refers to a pure and a sacred hearted one. శ్రీశైలము అనేటువంటిది ఇక్కడ దగ్గరగా ఉంటుండాలి. Near here, there is a place called Srisailam. అక్కడ కూడాను మల్లికార్జున భ్రమరాంబ అని ఉంటుండాలి. There are 2 entities, Mallikarjuna and Bhramaramba there. ఈ మల్లికార్జున భ్రమరాంబ అంటే ఏం వీరి అర్థం ఉంటుంది? పార్వతీ పరమేశ్వరులు అని చెప్తుంటారు. The meaning of Mallikarjuna and Bhramaramba are taken as Parvati and Parameshwara. మల్లిక అర్జున అనగా మల్లి అంటే జాస్మిన్, ఒక మల్లె పువ్వు. Malle refers to jasmine flower. ఎలాంటి జాస్మిన్, ఎలాంటి మల్లె పువ్వు అది? అర్జున, తెల్లటి మల్లె పువ్వు. What is the color of this particular jasmine? It is pure and white. తెల్లటి మల్లె పువ్వు వంటి వాడు ఈ మల్లికార్జునుడు. Mallikarjuna is one who is like jasmine, which is extremely white. అతనే ఈశ్వరుడు. He is Ishvara himself. భ్రమర అంబ, అంబ పార్వతి ఎవరుంటే భ్రమరము ఒక తుమ్మెదట. Brahmaramba refers to the Parvati who may be compared to a bee. ఆ అంబ అయినటువంటి భ్రమరము తెల్లటి మల్లె లోపల చేరి ఆ మల్లె యొక్క మకరందాన్ని తీసుకుంటుందట. అందువల్లనే ఈ పార్వతమ్మకు మల్లిక అర్జున అనేటువంటి ఈశ్వరత్వంలో ప్రవేశించి ఆ యొక్క అంబ ఎటువంటి వారు భ్రమరము కాబట్టి భ్రమరాంబ పార్వతి అనగా భ్రమరంతో కూడినటువంటిది పార్వతి. తెల్లటి రంగుతో కూడినటువంటి మల్లె పువ్వులో ఉండినటువంటి మకరందము ఈశ్వరుడు. Brahmaramba refers to bee. Parvati, who may be compared to Parvati, she goes into the flower of Mallikarjuna, the jasmine flower, and she draws the nectar from the flower.
కనుక ఈ మల్లె పువ్వులో ఉన్నటువంటి మకరందాన్ని కోలేటువంటిది కనుక అర్ధ రైట్ గా ఉంటుండాలి. ఆమెకు అర్ధ భాగం లోపల అధికారం ఉంటుండాలి. Because she drops, she sets the nectar from the flower, she has got authority over half the body of Ishvara. దీని అర్థమును పురస్కరించుకొని శ్రీశైలంలో మల్లికార్జున భ్రమరాంబ అని పేరు పెట్టారు. On the basis of this inner meaning, the names given in Srisailam are Mallikarjuna. ఏ తర్వాత అర్జున అనగా ఏమిటి? పవిత్రము, నిర్మలము అని అర్థం. The sum and substance of all this is Arjuna refers to sacredness and purity. అలాంటి నిర్మల పవిత్రమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి అర్జునుడు కనుకని ఆనాటి నుండి యుద్ధ భూమి వరకు కూడాను అనగా 75 సంవత్సరములు విడనాడినటువంటి ఒక జంటగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు కృష్ణార్జునుడు. Krishna and Arjuna were together almost for 75 years, inseparably, because Arjuna had a pure heart and a sacred heart. 75 సంవత్సరమంతా కలిసిమెలిసి ఉండినప్పటికీ ఏనాడు కూడాను భగవద్గీత బోధించలేదు. Although they lived together for 75 years, at no time earlier Krishna taught Bhagavad Gita to Arjuna. కారణం ఏమిటి? What is the reason for this? అంతకాలము కేవలము ఒక బంధుత్వమైన బాంధవ్యంలో అనుసరిస్తున్నారు. బాంధవ్యము బావమరుదులు. What is the reason for not telling Gita? Throughout these 75 years, he was treating Krishna as his అనగా దేహాత్మ భావంతోనే జీవిస్తూ వస్తున్నారు. They were living with body consciousness. ఏనాడు నేను నీకు శరణు తెచ్చినటువంటి వాడిని అని శరణాగతి పొందినాడో అప్పుడు కృష్ణుడు గురువు అయినాడు, అర్జునుడు శిష్యుడయ్యాడు. But the moment Arjuna surrendered and accepted the discipleship, Krishna became a teacher and Arjuna became the ఆ disciple. సమయంలోనే గీతను బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు. Only at that time Krishna taught Gita. అనగా ఒక విధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానమును మనం పడేయవలనన్నా గురు శిష్యుల యొక్క సంబంధం రావాలి. It means if you want to really acquire knowledge from anyone, only when there is a relationship of the teacher and the disciple, you will be able to get it. ఉద్ధారకుడు మహాజ్ఞాని. Uddalaka was a great, అతని కుమారుడు నచికేతుడు. his son was Nachiketa. కానీ ఉద్ధారకుడికి మించినటువంటి యొక్క విద్యావంతుడు మరొకడు లేడు. At that time there was no greater Pandit than Uddalaka. కానీ తన కుమారుడైనటువంటి నచికేతుడిని మరొకరి దగ్గరికి చదువుకోవడానికి పంపిస్తూ వచ్చాడు. But Uddalaka sent his son Nachiketa to someone else for learning the various scriptures. తండ్రి చెప్పవచ్చును కదా కుమారునికి. Father himself could taught the son, isn't it? అప్పుడు తాను యోచించాడు, నాకు పుత్రవాత్సల్యము అతనికి తండ్రి భావము వస్తుంది కానీ శిష్యభావము గురుభావము రాదు. గురు శిష్యభావము లేనప్పుడు ఈ జ్ఞానం వారి తలకంటదు అన్నాడు. This step was taken because he was feeling that he would be considering himself as the father and son would be considering himself as the son. With that relationship, he could not be able to acquire knowledge. కనుక మనము భావమరుదులుగా ఉన్నంత వరకు కూడాను ఈ బాహ్య జగత్తులకే మనం కట్టుబడిపోతాం. So long as the relationship is brother-in-law and brother-in-law, we would not be able to just get sacred knowledge. నీవు ఈ భావాన్ని పూర్తి దూరం చేసి దేహాత్మ భావాన్ని దూరం చేసి పరమాత్మ భావంలో నీవు ప్రవేశించమన్నాడు. Remove this feeling from your heart, and with this feeling of Paramatma, if you approach me, then I will be able to teach. కనుక అర్జునుడు ఆ విధంగా శరణాగతి పొందిన తరువాతనే ఈ కృష్ణుడు గీతను బోధించడానికి పూనుకున్నాడు. Only after Arjuna surrendered completely, developed that particular feeling, then only Krishna began. త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుస్తకత్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిడం త్వమేవ సర్వం మమ దేవ అనేటువంటి స్థితికి వచ్చినప్పుడే అప్పుడు మన్మనాభవమద్భక్తో మధ్యాజీ మా నమస్కరి మామే వైశేషి సత్యంతే ప్రత్యానే ప్రవేశ. ఇప్పుడు నీవు నా భక్తుడు, ఇప్పుడు నా భావం కాదు. When Arjuna said that you are my father, you are my mother, you are my teacher, you are my everything, you are my wealth, and surrendered himself, then only Krishna declared, well, you are my disciple, you do my work, and you do everything for me, I will take care of you. కనుక ఈ శరణాగతి తత్వానికి తెప్పించుకునేటువంటి యొక్క యుక్తి ఉపయోగపెట్టాడు సాంఖ్యయోగంలో. In Sankhya Yoga, Krishna employed the technology that was necessary to make Arjuna surrender himself completely. ఇన్ని చేసి అర్జునుడికి దేహాత్మ భావాన్ని దూరం గావించాడు. ఇది మొట్టమొదటి ఈ మందు చేసిన పని. The most important thing which Krishna did was, Krishna freed Arjuna from the feeling of body consciousness. నిజంగా దేహాత్మ భావం ఉండినంత వరకును ఈ కర్మ మార్గమో ధర్మ మార్గమో భక్తి మార్గములో హృదయంలో ప్రవేశించదు. So long as people are having body consciousness,
any of these marga, dharma marga, karma marga, bhakti marga would not be able to enter into ఈ శోక దుఃఖములు అనగా మోహములు హృదయంలో నిండిపోయినాయి. attachment, infatuation are full in the heart. మనం చెప్పాను, ఏమి లేని బుర్రలోన ఏమైనా చేర్చవచ్చు. The other day Swami said that in the head which does not have anything, something sacred to be filled. ఏమేమో నిండి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీ అగునా? If the head is full of so many things, would it be empty? తలబుర్రది ఖాళీ కాక వీళ్ళ సుకృతము నింపనగునా? Without emptying it, is it possible to fill it with some sacred ఒక thing? టమ్లర్ లోపల నిండుగా నీళ్లు పోసుకొని దాంట్లో పాలు పోయాలంటే ఏ విధంగా పాలు పోయడానికి వీలవుతుంది? నీళ్లను పారబోయాలి, పాలను ప్రవేశపెట్టాలి. If a tumbler is full of water, how can you fill milk into it? The water will have to be thrown out, then only you can... కనుక అర్జున, నీ శోకమోహముల చేత నీ హృదయాన్ని నింపుకున్నావు. Arjuna, you are full of body consciousness. వీటిని ముందు పారవి, Throw them out. తదుపరి నా యొక్క జ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క దీని రసమును దాన్ని నింపుతానన్నాడు. Then only I will be able to fill your heart with ఈ wisdom. జ్ఞానామృతము నింపే నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి శోకమోహములను దూరం గావించుటకై ప్రయత్నం చేసినటువంటి యొక్క యోగమే ఈ సాంఖ్య యోగం. This Sankhya Yoga refers to efforts made to empty and free Arjuna from the attachment and from sorrow and filling him with the Atma consciousness. అర్జున, ఈనాడు కాండవనము దహనం చేసే సమయంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా నిర్మోహమాటగా చేశావు. Arjuna, while destroying Kandava forest, mercilessly, without any hesitation, you destroyed it. ఇంకా గో సంరక్షణ జరిగే సమయం లోపల కూడాను నీవు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క పరితాపము పడలేదు. At the time of offering protection to the cows also, you did not hesitate or repent or think twice. ఈనాడు నీవు ఈ దుఃఖములకు కారణం లేకపోలేదు. For today's sorrow, there is definite reason. నీకి ఈ అజ్ఞానమే మూల కారణం. The most important reason is ignorance. ధర్మమునకు దైవమునకు నీవు ఏడ్చినావా? Have you cried for God and Dharma? ఏనాడు నీవు ధర్మమునకు దైవమునకు ఏడుస్తావో అదే యోగంగా మారిపోతుంది. అంతవరకు నీకు శోకమే. The moment you cry for God, you cry for righteousness, it becomes ఆ నిమిత్తమై నీవు ఏడు, అప్పుడు అది యోగంగా మారిపోతుంది. If you cry for అది me, విషాద యోగంగా వచ్చింది. if you cry for me, it becomes yoga. పుట్టినప్పుడు ఏడ్చుతారు, When person is born, he చచ్చినప్పుడు cries. ఏడ్చుతారు, While dying, he cries. మధ్య విషయాలకు ఎందెందుకు ఏడ్చుతారు. In the middle also, for a number of things, people cry. ధర్మజ్ఞాని గరుగుచుండ ఉద్ధరింప ఏడ్చున్నారా? When there is decline of Dharma, do people cry? మనం ధర్మజ్ఞాని నిమిత్తమై దానిని ఉద్ధరించడానికి తగినటువంటి ఏడుపులు మనలో రావాలి. In order to correct the decline of కనుక Dharma, దేనినైనా మనం సాధించాలనుకుంటే ధైర్యంగా సాహసంగా మనకు హృదయాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. if we want to achieve anything, we should have a courageous heart. కనుక మనం క్షుద్రమైనటువంటి యొక్క ఈ మనో దౌర్బల్యాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకోరాదు. This kind of weak and faint-heartedness, we should never develop. ఈ దౌర్బల్యాన్ని దూరము గావించినప్పుడే నిజమైనటువంటి దైవ బలం అందులో ప్రవేశిస్తుంది. Only when you remove this from your heart, the real divine power will enter into your heart. కనుక మనము మొట్టమొదట ఏ దానికి కానీ బలహీనతకు కానీ భయానికి కానీ ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఇవ్వకూడదు. Therefore, we should not give room for any weakness and any fear in our heart. ధైర్యం అనేటువంటి యొక్క ఆయుధాన్ని మనం ధరించాలి. We should wear the weapon of courage. ఒక కర్ర చేతిలో లేకపోతే గొర్రెన బెదిరిస్తుందట. If you do not have a stick in hand, even a sheep will frighten you. కనుక మనం ధైర్యం లేకపోతే అందరూ మనల్ని బెదిరిస్తారు. If you do not have courage, anyone can just terrify you. దాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి సాహసాన్ని మనం అభివృద్ధి భావించుకోవాలి. You must have the capacity to face. పరిగెత్తుతూ పోతుంటే కోతి కూడా తరుముకొని వస్తుంది. If you are running away, even a monkey ఇది starts నీకు నిత్య chasing you. జీవితంలో తగినటువంటి అనుభూతులే. నిల్చుకొని కర్ర తీసుకుంటే అది పరిగెత్తిపోతుంది. This is a daily experience. If you take a stick and stand firm, then it runs away. కనుక మనము వెన్ను చూపకూడదు. Don't show your back. నీవు ముఖాన్ని చూపాలి. You should show your face. అప్పుడే దీన్ని మనం సాధించడానికి వీలవుతాం. Then only you will be able to achieve. దీనిని వివేకానంద కూడా చెప్పాడు. బీ The same thing has been told by Vivekananda. ఫియర్లెస్ అన్నాడు. Be fearless, he said. ధైర్యంతోనే మనం దేన్నైనా సాధించడం. ధైర్యం సర్వసాధకం అన్నారు.
Courage can become the instrument of all success, it has been said. కనుక విద్యార్థులైనటువంటి మీరు ఈ పవిత్రమైన విద్యను అభ్యసించి సాధించే నిమిత్తమై ధైర్యంతో, ఉత్సాహంతో, కేవలం ధైర్యం ఉండి ప్రయోజనం లేదు, ఉత్సాహం కూడా ఉంటుండాలి. Students as you are, you should have courage, you should have enthusiasm also. కేవలము ఒక మూర్ఖమైనటువంటి ధైర్యం కూడా ఉండరాదు. One should not have foolish and blind courage. దానికి విచారణ శక్తితో కూడినటువంటి ధైర్యం ఉండాలి. It must be accompanied by discrimination. ఏ సమయంలో ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలనేటువంటి విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కూడా నింపుకోవాలి. You should have that discriminating power to behave appropriate to an occasion and place. కనుక మనము ఇక్కడ ఉండినా ఎక్కడ ఉండినా కూడాను మనం ధైర్యంతో మనం సంకల్పించినటువంటి విషయాలను సాధించడానికి తగినటువంటి యొక్క కృషి చేయాలి. Whether we are here or anywhere else, we should always have courage in our heart and have a determination to accomplish the things. రేపటి దినము ఈ సాంఖ్య యోగం యొక్క విషయాన్ని మనము విపులంగా మనము చెప్పుకుందాం. We try to understand in detail Sankhya Yoga from tomorrow onwards. ఈ యోగమునకు కేవలం ఉపోద్ఘాతం మాత్రమే. This is only an introduction to Sankhya Yoga.